قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں قاری صاحب کا بڑا ہی شاندار بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کو لائک کر لینا، اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لینا۔ تو آئیے دوستوں چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ دوستو بیان بہت ہی شاندار ہے، بیان کو مکمل سنے گا آخر تک۔ چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے، 2 آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ ہم نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا، تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اندر گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔
انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں. اٹھائی تلوار ماری گردن پہ, وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے. اب وہ منافق تو مر گیا. اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا, ہائے ہائے ابدال مار دیا, ہائے ہائے غوث مار دیا, بڑا نیک تھا, بڑا تہجد گزار تھا, بڑے سجدے کرنے والا تھا, بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا, شور مچ گیا. اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ, ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے. تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس, جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے, اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا. اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے, وہ مکر گئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں, یہ تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خم مار دیا یوں ہی. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی فتنہ نہیں, یوں ہی مار دیا بیچارہ. ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا, ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا. اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا. منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں, منافق کی 3 پہچان ہے, منافق کی 3 عادتیں ہیں. اذا حدث کذب, جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف, وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت میں خیانت کرے گا, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا, وعدے کے خلاف کرے گا, جھوٹ بولے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے, میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں, گواہ کوئی نہیں. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری, تشویش ہوئی, پریشانی ہوئی, اب کیا بنے. فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں, معاملہ قتل کا ہے, معاملہ آدمی کا ہے. اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا, آواز آئی فلا وربک. کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے, تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا, تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے, عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی, ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے. تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے, جو کہوں گا سچ کہوں گا. اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا. سچ کہلوانے والے سچے نہیں, سچ کہنے والا سچا نہیں. جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں, غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں, گواہی بعد میں دی, حلف پہلے اٹھایا. فرمایا فلا وربک, مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون,
ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں وہ ایماندار ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے. الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے. اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے. لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. ہم سوچیں تو صحیح کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا. آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں. فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے. دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں. فاروق اعظم نے پوچھا سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹھڑی میں نماز پڑھتے ہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی. اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں. میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی. سارا مکہ مارنے لگا. کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا. صدیق اکبر پہنچ آئے اور آپ نے آواز بھی لگا دی اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا آئی یقول ربی اللہ. کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو.
सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे मना करते करते बचाते बचाते हटाते हटाते एक जालिम आगे बढ़ा और उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए, एक और कमीने ने आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा, हुजूर के मुंह मुबारक में झाग आ गए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस दीन के पीछे, इस कुरान के पीछे बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। आज तुमने तमाशा समझ रखा है। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज कर दिया मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठलियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ। बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं, मेरा गला घोंटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़े, मैं जानू सारा मक्का जाने। सारा अरब जाने, मैं जानूं। आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। आप लोग तो ये नुक्ते समझेंगे ही नहीं। चाहिए ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो अभी अभी तो तू मुसलमान हुआ है, एक हफ्ता तो ठहर जा फिर चलेंगे, हम तुझे भी देख लेना कितने पानी में है, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है। नहीं, फारूक आजम की जुबान पर हुजूर को इतना एतबार था, उसी वुजू से उसी वक्त बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। तुझे 60 साल हो गए कलमा पढ़ते पढ़ते, तेरे कलमे का कुछ ना बना, तेरे दीन का कुछ ना बना, तेरे ईमान का कुछ ना बना, तेरी चिट्टी दाढ़ी होगी पढ़ते पढ़ते, ना मालूम मरते वक्त कुफर पे मरेगा या कलमे पे मरेगा। लेकिन फारूक को कलमा पढ़े हुए 2 मिनट नहीं हुए, काली कमली वाले को उसके कलमे पे कितना बड़ा यकीन है, फौरन बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। और खाने काबा में जाकर फिर फारूक आजम ने हमारे वाला काम नहीं किया। ओ जी आज पहला दिन है ना, जरा जल्दी से पढ़ लो, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा हूं कोई मक्के वाला आ ना निकले, हाँ खामखा झगड़ा ना हो जाए, झगड़ा अच्छी चीज नहीं ना जी, आप जल्दी से जरा फारिग हो जाए। ये नहीं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, ओ मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूँ, आओ देखो कर लो क्या करते हो, मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी मक्के वालों, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए।
وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے، میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا، لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو، کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری مناجات ہے، میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں. مولا مجھے بستر کی موت سے بچا، میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے. فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم. سبحان اللہ، اللہ اکبر. 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ. جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی، اسلام کو اتنا عروج ملا، اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی. عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا. وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما. اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں. تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں. کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے. تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے.
اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی۔ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا۔ مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے، 200-400 روپے مانگیں گے، رشتہ ناتا مانگیں گے، دھن دولت مانگیں گے، اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا، اور یوں کہہ کر کے مانگا الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی،
देख लो आज तुम्हारे सामने क्या क्या फिरका बनती। अगर नबी का बेटा जिंदा रहता तो क्या बनता। तो शाहजी मरहूम से किसी ने पूछा कि सैयदा खदीजा का दर्जा बड़ा है या सैयदा आयशा सिद्दीका का दर्जा बड़ा है। तो शाहजी मरहूम ने जवाब दिया कि तराजू तो मेरे पास नहीं जो मैं दर्जों को तोल लूं। इतनी बात मालूम जरूर होती है कि खदीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बीवी है और आयशा सिद्दीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी है। यानी फर्क ये समझाया कि सैयदा खदीजा का जिस वक्त निकाह हुआ उस वक्त हुजूर मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला थे और जब आयशा सिद्दीका हुजूर की झोली में आई तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाला भांजी बेटी माँ बेटी बैठी हुई थी। आज हमारी औरतें तो दुनियावी जरूरियात की गप्पे मारेंगी। तेरा सूट कैसा, मेरे जूते कैसे, तेरी चूड़ियां कैसी, तेरा जेवर कैसा, तेरा खामिन कैसा, तुझे कितना खर्चा मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हाल देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा और सैयदा आयशा सिद्दीका में गुफ्तगू चल पड़ी। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान मेरा दर्जा बड़ा है, मैं नबी की बेटी हूँ, आप सहाबी की बेटी हैं। मैं नबी की बेटी हूँ बल्कि इमामुल अंबिया की बेटी हूँ, शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं। जहानत तो देखिए, इल्म तो देखिए आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। खुदा की कसम, जिसको खुदा के सलाम आए, जिनको जिब्रील के सलाम आए, हुजूर जिनकी झोली में हो तो कुरान उतरे। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाने लगी, बिल्कुल बेटी ठीक है, बेशक मानती हूँ तेरा दर्जा बड़ा है, आप शहंशाह कायनात की बेटी है, इमामुल अंबिया की बेटी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, आप काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, मैं अबू बकर सिद्दीक सहाबी की बेटी हूँ। बिल्कुल ठीक है, मगर ये रिश्ते नाते दुनिया के हैं। लगते जिगर मैंने तेरे अब्बा से सुना, शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिस औरत का निकाह जिस आदमी के साथ होगा कयामत में उसी के साथ उठेगी, उसी का पल्ला पकड़ के जन्नत में जाएगी। तो खातून जन्नत है फातिमा, मैंने तेरे अब्बा से सुना है उस बात के मुताबिक जिस वक्त जन्नत का दाखिला होगा तेरे हाथ में अली मुर्तजा का हाथ होगा, मेरे हाथ में इमामुल अंबिया का हाथ होगा। मैं अपने खामिन के साथ जन्नत में जाऊंगी, आप अपने खामिन के साथ जन्नत में जाएंगी। तो इन हजरात के यहाँ तो गुफ्तगू भी इस किस्म की थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मांग के लिया। ऐसे वक्त में मांगा जब मुसलमान परेशान थे। मुसलमानों को अपना ईमान इजहार करने का मौका नहीं था, मख्फी इस्लाम रखते थे। अल्लाह अल्लाह। ये इस्लाम का शेर आया, बहादुर आया तो तमाम सहाबा इकराम, बाज ने लिखा है जिस दिन फारूक आज़म मुसलमान हुए अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे कुल 14 मुसलमान थे। और एक रिवायत ये है कि 39 मर्द औरत पहले थे, 40 में फारूक आज़म है। फिर भी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। और ईमान लाने का सबब भी बड़ा अजीब बना है। कुफर में बड़े पक्के थे। पक्का आदमी हर जगह पक्का होता है, ढीला आदमी हर जगह ढीला होता है। एक दिन बुत की पूजा कर रहे थे, उस बुत में से आवाज आई, इतना बड़ा आदमी होकर तेरी मत मारी गई, मुझ पत्थर को पूज रहा है, खुदा की पूजा कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल हुआ कि ये शायर है।
कुरान करीम पढ़ते हुए सुना, तरदीद होती चली गई। कुफारे मक्का इकट्ठे हुए, कहने लगे नबी की तहरीक को खत्म करो, नबूवत को कत्ल कर दो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालो, ये तहरीक खत्म हो जाएगी, दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मशवरा हुआ आपस में बैठकर इस काम को कौन करे। सारे मक्के वालों ने इत्तेफाक किया खत्ताब का बेटा कर सकता है। पता चला कि काफिर भी बड़ा बहादुर शुमार करते थे, अपने जिम्मे ले लिया, तलवार ली, चल पड़े कत्ल के प्रोग्राम से, इरादे से। सहाबी रास्ते में मिले, उन्होंने तेवर बदले हुए देखे तो घर का रास्ता फेर दिया। कहा कि तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारे घर में दीन दाखिल हो चुका है। उसी वक्त तबीयत में मजीद जलाल आ गया, मेरे घर में दीन आ गया, ईमान आ गया, इस्लाम आ गया। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, दरवाजा जोर से खटखटाया। बहन समझ गई मेरा भाई आ गया जो अभी कुफर में डूबा हुआ है। सहाबी कुरान करीम पढ़ा रहा है, मियां बीवी को याद करा रहा है। आज मियां बीवी तो मिलकर क्या कुरान याद करेंगे, औलाद को कुरान करीम पढ़ाने के लिए आज का मुसलमान तैयार नहीं। सहाबी को छुपा दिया, अंदर दाखिल हुए, पूछा तुम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। फौरन जवाब दिया और कह उठे तुझे क्या मतलब है। पकड़ा है बहनोई को, मारा मारा, मार मार के बेहोश बना दिया। बहन उठी, कहने लगी है उमर आज क्या अपनी बहन को बेवा करने का इरादा है, उजाड़ने आए हो, बसे हुए घर को बर्बाद करने आए हो। बहनोई को छोड़ दिया, बहन को पकड़ लिया, इतना मारा, नाक से खून जारी, आंखों से खून जारी, मुंह से खून जारी, मारा है अपने दीन की वजह से। अल्लाह पाक ने बहन को तौफीक दी, वो कहने लगी है उमर दिल से निकाल दी ये बात कि मार मार के तौहीद की अमानत मेरे सीने से निकाल दोगे। ये तो खून के कतरे कतरे में बसी हुई है, रगो रेशों में बस चुकी है। तू मारता थक जाएगा, मैं मार खाती ना थकूंगी। जिस माँ की छाती का दूध तूने पी रखा है, मैंने भी उसी का दूध पी रखा है। तेरा जितना जी चाहे मार ले, ईमान कार कलमे का इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए शायर कहता बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसिया बूटियां कुत्तों पे नुचवा दे। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, मेरे ईमान की ये कैफियत है, हम अपने दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते हैं। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, कीमा बना सकते हो, बिल्कुल जान खत्म कर सकते हो, पर ईमान का दामन नहीं छुड़ा सकते। औरत जात और हालत ये है दहन से नाम हक, आंखों से आंसू मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली नहीं, आज कैसे बोल रही है। क्या बात है। भाई से डर जाने वाली बहन, रोब खाने वाली बहन,
कभी मेरे सामने कलाम नहीं किया। किस चीज ने आज इतनी ताकत दे दी, जुर्रत दे दी, शुजाअत दे दी, बहादुरी दे दी, स्पिरिट दाखिल कर दी। आज मुझे चैलेंज कर रही है, अलल ऐलान कहती है तू मारता जा, मैं मार खाती जाऊंगी। पीछे को हटकर बैठ गए और कहने लगे कि फातिमा मेरी बहन, अब तो वो दिखा दे तुम क्या पढ़ रही थी। ऐसे वक्त में भी कुरान करीम का तकद्दुस मलहूज है। पाकिस्तान के मुसलमानों, तुमने अखबारात में पढ़ा सुना, शर्म नहीं आई। 15 शहरों में कुरान करीम की तौहीन की गई, अल्लाह के कुरान पे पखाने किए गए, गंदगी में फेंका गया, जलाया गया। आज अल्लाह का कुरान मेरे तेरे दरवाजे पे कुरलाता फिरता है, रोता फिरता है। और मुसलमानों, है कोई मेरा? ओ लोगों, मेरी तौहीन हो गई। इसका वारिस कौन बने? कुरान करीम के वारिस मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। फातिमा बिन्त खत्ताब ने उस वक्त में भी अदब को मलहूज रखा। कहने हालांकि बाल फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खून थूक रही है, खामिद बेहोश पड़ा है, ऐसी हालत में भी कहती है मैं तुझे दिखा तो देती मगर तू काफिर पलीत है। कुरान करीम मेरे अल्लाह मियां का मुकद्दस कलाम है। औरत जात होकर ऐसे वक्त में भी बिल्कुल परवाह न की। आज हम कुरान मजीद की झूठी कसमें खाने के लिए तैयार हैं, इसको तावीज गंडों में इस्तेमाल करने को तैयार है। मर जाए कोई मैयत की बगल में रखकर कब्र तक ले जाने का मसला बना लेंगे। और कुरान करीम के वारिस कहाँ गए? कुरान करीम के मालिक कहाँ चले गए? जो यूं पूछे बेअदबी करने वालों तुम कौन हो? आज अगर किसी हुकूमत के बारे में कोई बात कर दी जाए फौरन सजा आ जाती है। अगर किसी के बारे में कुछ कह दिया जाए फौरन कानून हरकत में आता है, हुकूमत के कारिंदे हरकत में आते हैं। और सीआईडी वालों, इंटेलिजेंस वालों, कहाँ गया तुम्हारा महकमा? अल्लाह के कुरान की बेइज्जती हो गई। जाओ फातिमा बिन्त खत्ताब की कब्र से जाके पूछो, लहू थूक रही है, खामिद बेहोश पड़ा है, भाई ने सर के बाल पकड़ के मारा है। अरे और अंदाजा लगाओ, एक तो मारने वाला गैर हो, रब्बे दुल जलाल की कसम ये फातिमा बिन्त खत्ताब के जिगर से पूछो, मारने वाला भाई है, मार खाने वाली बहन है। चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, गुनाह कोई नहीं किया, कसूर कोई नहीं किया, कुरान करीम क्यों पढ़ती है? कहने लगी मैं तुम्हें दिखा तो देती मगर तू अभी काफिर पलीत है। वो मेरे अल्लाह का कलाम पाकीज़ा है, पाक है। देखूंगा जरूर मैं पाक कैसे हो सकता हूं। कहने लगी पानी लाती। अंदाजा लगाओ, कुर्बान जाऊं फातिमा बिन्ते खत्ताब, तेरी एक एक अदा पे रोती जाती है, खून थूक रही है, पानी ला रही है और पानी ला करके भाई के ऊपर पानी डालती जाती है, खून भी थूक रही है, आंसू बहा रही है और आसमान की तरफ चेहरा उठाकर यूं चुपके से झोली फैला दी। इलाही बाहर को मैं धो रही हूं, अंदर को तू पाक कर दे।
बाहर पानी डालना मेरा काम है, अंदर को साफ कर देना ये तो तेरा काम है। गुस्ल करा दिया, कुरान करीम का वर्षा हाथ में दे दिया। तुम सारा कुरान करीम पढ़ते हो सुनते हो मगर मुर्दों के लिए। आज अदालत में कुरान करीम के लिए जगह कोई नहीं, कचहरी में जगह कोई नहीं, मार्केट में जगह कोई नहीं, मोहल्ले में जगह कोई नहीं, मेरी तेरी शादी में कुरान करीम का पूछने वाला कोई नहीं, ऐवान सदर में पूछने वाला कोई नहीं, किसी मामले में कुरान के जानने मानने वाला कोई नहीं। इधर आ, फारूक आजम ने एक आयत पढ़ी, सिर्फ एक आयत पढ़ी। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली फैली हुई है, इधर फातिमा बिनते खत्ताब के आंसू हैं। एक आयत पढ़ने के बाद फौरन पुकार उठे और कहने लगे चलो ढूंढे गुलामों को, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने, जमाने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। ऐ मेरी बहन मुझे भी ये दौलत मिलनी चाहिए जो दौलत तुझे मिली। और फरमाते हैं फातिमा मैं गुस्ताखी के इरादे से चला था, कत्ल के इरादे से चला था, अब मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे गलियों में से घसीट के दरबार रिसालत में लेके जा। सजदा शुक्र किया बहन ने, इलाही तेरा शुक्र है मेरे भाई को हिदायत हो गई, मैं अपनी मार भूल गई, मैं अपना दुख भूल गई, अपनी परेशानी भूल गई, जख्मों को भूल गई। ऐ मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे भाई को इस्लाम की दौलत मिल गई। अल्लाह अल्लाह। दरबार रिसालत में सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, इस्लाम से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, नमाज की नियत बांधने लगे। फारूक आजम ने पूछा क्या करोगे? कि नमाज पढ़ूंगा। अर्ज किया नमाज क्या चीज है? फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह की याद है, इबादत है। था ना आखिर फारूक हल्की से तो नहीं मांगी थी काली कमली वाले ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहादुर बोल उठा मेरे आका, वो दिन गए जब आप कोठड़ी में नमाज पढ़ा करते थे, छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। ये आज से पहले की बातें थी। सारी दुनिया हरम में इबादत करे, बैतुल्लाह में इबादत करे, आप कोठड़ी में नमाज अदा करे क्यों? इसी वक्त चलो बैतुल्लाह में नमाज होगी। हल्की मैंने अर्ज किया था ना कि हल्की से नहीं मांगी नबी ने। और उधर वो जो था ना दारुल नदवा, जहां बड़े बड़े कुरैश इंतजार में बैठे हैं, अभी सर कटेगा नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अभी लाते बैतुल्लाह में तशरीफ ले आए और मक्के की तरफ बच्चे दौड़े लो भी काम बन गया। जिस काम के लिए हमने भेजा था वो काम बन गया। नऊजुबिल्लाह नबी को शहीद कर दिया गया। सामने आए फारूक आजम फरमाने लगे आओ, जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो वो मुकाबले में आ जाए, जिसने अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ना हो सामने आओ। वो दिन गए जब तुम मेरे महबूब को तंग किया करते थे। अब उंगली का इशारा करोगे मैं उंगली को काट के रख दूंगा। आंख का इशारा करोगे अपने महबूब की हिमायत में तुम्हारी आंख निकाल के फेंक दूंगा। खत्ताब के बेटे तुझे तो हमने सर लेने के लिए भेजा था। कहने लगा ऐसा ही सौदा हुआ करता है, सर लेने आया था मगर सर दे बैठा हूं, सर दे बैठा हूं। अब तो यही हालत ये रहेगी, मेरा सर हो तेरा दर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो।
तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। फारूक आजम मुसलमान हो गए, कुरैश सारे मायूस हो गए, लो भी अब खैर नहीं, अब मामला बिगड़ गया। परवरदिगार आलम ने वो शान बख्शी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उमर, जिस गली से तू निकल जाए, जिस बाजार से तू निकल जाए, उस बाजार में शैतान दाखिल होने की जरूरत नहीं करता। और यूं फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता और खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पे ना होता तो मेरे बाद तुझे नबी बनाया जाता। और फिर सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है। फारूक आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। क्या नजारे आए होंगे जिस वक्त फारूक आजम के दरवाजे पे काले कमले वाले दुल्हा बनकर आए। जिसका दामाद इमामुल अंबिया हो, क्या कहना उसकी अजमतों का। और फिर तमाम सहाबाए किराम में जलीलुल कदर मर्तबा, अजीम मर्तबा, इस तरह से जिंदगी गुजारी। एक यहूदी और एक मुनाफिक मुसलमान के दरमियान झगड़ा हुआ तलवार पे। वो कहता था मेरी है, मुसलमान तो नहीं था, मुनाफिक था, वो कहता था मेरी है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि यहूदी की तलवार है, तेरे पास शाहिद नहीं, गवाह नहीं। मुनाफिक जानता था कि फारूक आजम तेज मिजाज आदमी है। फारूक आजम के पास आया और कहने लगा कि मेरा और इस यहूदी का झगड़ा है, फैसला करें आप। तलवार पे झगड़ा हमारा, ये कहता मेरी है और मैं कहता हूं मेरी है। यहूदी ने चुपके से कहा कि जी हाँ आप फैसला कर दे। पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फैसला फरमाया। हज़रत उमर ने पूछा, हुजूर ने फैसला कर दिया? कि जी हाँ, हुजूर ने मेरे हक में फैसला किया। यहूदी कहने लगा। और फारूक आजम ने उस मुनाफिक से पूछा, क्यों मैं, तू क्यों आया यहाँ? लगा जी मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। उन्होंने तो अपने आदमी की भी पासदारी नहीं की। देखो ना, ये तो यहूदी है, काफिर है, इसको तलवार दे दी कि अच्छा तू हुजूर के बाद मुझसे फैसला कराने आया है? कि जी हाँ मैं तो आपसे कराऊंगा। देखो ना कितने गैरत वाले आदमी है। कि अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, तशरीफ रखो, अभी फैसला कर देता हूं। मुनाफिक ने समझा कोई रजिस्टर उठाने गए हैं। फारूक आजम अंदर से तलवार ले आए और तलवार लाते ही मुनाफिक की गर्दन पे मारी, उड़ा के रख दी। फरमाया, जो मेरे आका का फैसला नहीं मानता, मेरे पास दोबारा फैसला कराने आएगा, उसके लिए मेरे पास ये फैसला है। उड़ा दी। मेरे तेरे वर्गा होगा ना कोशी, जेरा कुछ आता अपनी जुबान गंदी करेंदा पे तो क्या। साहबे रसूल को तबर्रा करे, अपनी जुबान गंदा करदा खड़ा, अपनी जुबान बकदा पे, तेरा क्या बिगड़ता है? और मैं आता तेरी धी को बंदा कट्ठे वाल अपनी जुबान गंदी करता है, तेनू गैरत दा जोश क्यों आंदा है? तुझे बहन की गाली दे फिर भी तो जुबान गंदी है, तुझे बेटी की गाली दे दे फिर भी तो जुबान गंदी है, तुझे माँ की गाली निकाल दे फिर भी जुबान गंदी है, तू कत्ल कर देता, कत्ल हो जाता है, होश खो बैठता गैरत का मारा। और रब्बे दुल जलाल की कसम, मेरी तुम्हारी करोड़ों बेटियों की आबरू कुर्बान कर दो सैयदा आयशा सिद्दीका के जूते मुबारक पे। क्यों गाली दे कोई किसी को? कहां से जुर्रत आ गई? क्यों जुर्रत करता है कोई किसी सहाबी को या किसी सहाबिया को गाली देने? वो मजहब किस काम का जिसमें गालियां दी जाए? वो मजहब है कोई? वो इबादत है कोई जिसमें गाली हो, सबको सितम हो, तबर्रा हो? आज अगर किसी मुगलिया खान
है मुआविया को सबको सितम करने वाला, और कौन है अम्मा ऐशा को भौंकने वाला। और मेरा ईमान है, मैं ये जोश दिलाने के लिए नहीं कहता, मेरा ईमान है जिस कान ने सहाबा किराम का तबर्रा सुना या अपनी अम्मा की शान में गुस्ताखी सुनी, जब तू 50,000 साल का प्यासा होगा, तेरी आंख ने पानी नहीं देखा होगा, न नदी न नाला न चश्मा न कुआं न समंदर न दरिया, सवा नेज़े पे सूरज होगा और 50,000 साल का एक दिन गुजरेगा, और जब तू काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हौज़े कौसर पे जाएगा, मेरा ईमान है अम्मा ऐसा तेरा दामन पकड़कर झटक के पूछेंगी, बेटा तू ही था जो मेरी शान में गालियां सुना करता था। तमाशा नहीं है, दीन है, दीन। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अजीम हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम के नाम पर 18,000 शहर बता दिए, 18,000 शहर बता दिए। कोई माई का लाल ऐसा काम, कयामत तो आ सकती है मगर फारूक आज़म की तरह तू फतह तो करके दिखाए। जिन लोगों ने फारूक आज़म की शक्ल देखकर बैतुल मुकद्दस की चाबियां हवाले की थी, जब लोगों ने फारूक आज़म को गालियां देनी शुरू की, अल्लाह पाक ने तुमसे क़िबला अव्वल छीन लिया। जाओ, तुम इस काबिल ही नहीं, जिसके चेहरे की बरकत से तुम्हें बैतुल मुकद्दस मिला था, उसको बकवास कर रहे हो। जाओ, अब बैतुल मुकद्दस मैं यहूदियों को तो दे सकता हूँ मगर गालियां देने वालों को नहीं। बड़ी अजमत के मालिक है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में वो अदल किया। अब वो मुनाफिक की गर्दन जो उड़ा दी ना, मुनाफिक तो बेशुमार थे, ऊपर से मुसलमान बने हुए थे, अंदर से पक्के यहूदी थे। हाय हाय, देखो बिल्कुल बेगुनाह अपने दरवाजे पे, अरे भाई इकराम करना चाहिए था, कलमा गो को कत्ल मार कर दिया। हाय हाय हाय, सारे इकट्ठे होके और दरबार रिसालत में गए, दरबार रिसालत में गए, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय हाय। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? अरे बस वो तुम्हारा है ना वो, और अरे वो बड़ा आपने बड़ा बना रखा है ना उसे, कौन? अजी वो है ना जिसको फारूक आज़म कहते हैं, उमर। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ क्या बात है, बिल्कुल बेगुनाह, बेकसूर, बेखता, नेक आदमी, हाजी काजी नवाजी, तलवार मारी गर्दन उड़ा दी मुसलमान की। हाँ, यही तो दुख हुआ, मुसलमान को मार दिया, बदला देना जल्दी करो। उन्होंने सोचा चलो हमारा तो एक कमीना गया, पर बदले में फारूक आज़म को कत्ल करेंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आज़म को बुला भेजा, बुला के फरमाया ए फारूक, ये क्या बात कह रहे हैं? कहते एक मुसलमान को आपने कत्ल कर दिया बगैर किसी वजह के। फारूक आज़म परेशान हुए, मैं अब क्या करूं? उधर से जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गया, फला बरब्बिक। लोगों, वो कितनी बड़ी शान के मालिक होंगे जिनकी जरूरतों के मुताबिक कुरान उतरा। फला बरब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम, मुझे अपनी कुदरत कामला की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी परवरदिगारी की कसम, ला युमिनून, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान बन ही नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। और मेरे महबूब जो तेरे फैसले को पलट दे, जो तेरा फैसला ना माने, वो मुसलमान कहेगा मैं खुदा
कसम खाता हूँ फारूक ने मुसलमान नहीं मारा बल्कि यहूदी मुनाफिक मारा है। जब कुरान करीम आ गया बड़े भाग्य वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक बैतुल्लाह में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अर्ज किया मेरे आका मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ा करूं। फरमाने लगे उमर अल्लाह के अमर के बगैर मैं तो सांस नहीं लेता। उसी वक्त कुरान करीम आ गया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 17 मकाम ऐसे हैं, याद कर लिया करो कोई बात। वैसे तो तुम्हारे बड़े याद रहते हैं मेरे बैंक में कितने हैं, फलां से कितने लेने हैं, मसले याद नहीं रहते। 17 मकाम ऐसे हैं जो फारूक आजम ने फर्श पे चाहा, मेरे अल्लाह ने अर्श पे वही चाहा। फारूक की तमन्ना के मुताबिक कुरान उतरा, पर्दे के मसले में, बदर के कैदियों के मसले में, मकाम इब्राहिम पर नमाज के मसले में, मुनाफिक के कत्ल के मसले में। कितनी मकामात आते हैं कुरान करीम में जो फारूक आजम ने खुदा की जमीन पे चाहा, अल्लाह ने उसी को पसंद करके अर्श पे चाहा। इतना बड़ा आदमी है जिसकी चाहत अर्श वाले से मिल जाए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत बयान फरमा रहे थे क़ादी हनीफ मुल्तानी। तो दोस्तों बयान पसंद आया हो तो बयान को लाइक कर लेना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अगले बयान में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।